इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर आज दी खास खबर शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज दी सुर्खियां ते। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस से लगे औरत नाल बलात्कार करने के दोष। औरत ने कहा बैंक कोल गिरवी पिया उन्हां दा घर दे मामले नूं सुलझाण बदले विधायक ने किया दुष्कर्म। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मंगलवार नूं 100 साल होए पूरे। बादल ने कहा भावें एसजीपीसी नूं 100 साल पूरे हो गए ने पर अज भी करना पै रहा चुनौतियों का सामना। सोमवार नूं लोक इंसाफ पार्टी वालों हरीके हैड तो पंजाब अधिकार यात्रा की हुई शुरुआत। कोट इस खां ते धर्मकोट राही हुंदा होया मोगा पहुंचा काफिला। हुण खबरां विस्तार नाल। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस जो कि अपने वालों किते लोक भलाई के कामां नूं लैके जाने जाते सी पर इन्हीं दिनी सिमरजीत बैंस कसूते घिर गए ने। जी हाँ, सिमरजीत बैंस ते लुधियाना की एक औरत ने बलात्कार के दोष लाए ने। विधवा औरत ने कहा कि उन्हां दा घर बैंक कोल गिरवी पिया है। उस मामले नूं सुलझाउण बदले विधायक ने दफ्तर ते गुआंढी दे घर कई बार बुलाया ते जबर जनाह कीता। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस जो कि अपने वालों किते लोक भलाई के कामां नूं लैके जाने जाते सी पर इन्हीं दिनी सिमरजीत बैंस कसूते घिर गए ने। जी हाँ, सिमरजीत बैंस ते लुधियाना की एक औरत ने बलात्कार के दोष लगाए ने। पुलिस कमिश्नर नूं दित्ती शिकायत विच ईश्वर नगर की शिकायतकर्ता ने दस्सिया कि उन्हां गिल गार्डन कोल मकान खरीदिया सी। 11 लाख रुपए डीलर नूं नगद दिते सन ते बाकी दे 10 लाख दा लोन करवाया सी। मकान लैण तो करीब महीने बाद औरत दे पति दी मौत हो गई। कर्जे दियां करीब 5-6 महीने दियां किश्तां टुट गईयां। शिकायतकर्ता औरत ने दोष लाया कि डीलर ने बैंक वालियां नूं नाल लैके उन्हां नूं तंग करना शुरू कर दिता। उसने कहा कि लोक सभा चोणां दे प्रचार लई सिमरजीत सिंह बैंस ईश्वर नगर इलाके च मीटिंग कर रहे सन तां उस दी मुलाकात विधायक बैंस नाल हुई। सारी गल सुन के विधायक ने दफ्तर आउण लई आख्या। उत्थे कमरे विच विधायक बैंस ने उस नाल बलात्कार कीता। औरत ने कहा कि इस तो बाद वो जद भी अपनी समस्या के हल लई उत्थे गई तो उसदे नाल बलात्कार किया गया। सिमरजीत सिंह बैंस साडे पड़ोसी ने तो ये मैनू साडे असीं ना घर लिया सी 10 लाख लोन 10 लाख कैश दे के डीलर कोलों तो डीलर के घर इन्हां दी रैली सी ते रैली च मिले सी मैनू कहंदे सी तेरा घर कित्थे मैं कि इत्थे कोल ही है मेरा घर। तो उस तो बाद साडे घर दी ना इंस्टॉलमेंट टुट गई सी तो मैनू ये लग्या कि डीलर के कॉन्टैक्ट च ने तो मेरी हैल्प करनगे ना बैंक वाले डीलर के कॉन्टैक्ट च ने। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने कोल गई कि मेरी हैल्प कर दो ना मैनू थोड़ा टाइम लै दे बैंक वाले तो कहते कि तुसी टाइम मैं कहते तेनू कर देना ही पैना घर सरेंडर करना पैना क्योंकि माफिया है तेनू इनू सरेंडर करना ही पैना। मैं कहते डीलर जो कहना उवें कर। मैं कहा डीलर कहता 4.5 लाख कैश दूँगा तो नाल जस्सोवाल जगह दूँगा 60 गज जगह उन्होंने मैनू देती। तो उस तो बाद जो मैनू लॉकडाउन तो पहला मैं उन्होंने कहा भी जगह की पेमेंट चाहिए है मैनू असीं इत्थे जाना तो है नहीं। इन्होंने फुल एंड फाइनल बयाना ही दिता सी मैनू तो मैं इन्होंने क्या कहना भी लॉकडाउन तो पहले दी गल्लां सीगियां हुण तां तुहानूं 2000 पहले 2500 3000 कहा सी लॉकडाउन तो बाद कहता कि मैं तुहानूं 1500 1600 के हिसाब नाल पैसे दूँगा। सिमरजीत सिंह बैंस कोल गई तो मैनू कहंदे कि कोई गल नहीं मैं गल कर लेना तू रूम च बैठ। रूम च बैठी तो इन्होंने मेरे नाल रिलेशन बनाए। उस तो बाद मैनू कहंदे मैं डीलर नाल गल कर ली है चल जा उहदे कोल। डीलर कोल गई तो मैनू कहंदे तैनूं 25000 रुपया अपनी पॉकेट च दूँगा। उन्हें मैनू 20000 कैश दिता 5000 रुपया कहंदा शाम नूं दूँगा। जो शाम नूं फोन किया कहना ट्रॉली को आयो फिर कार च बैठो फिर पेमेंट दूँगा पेमेंट दी उन्हें मैनू। फिर मैं इन्होंने कहा कि मैनू तंग करता पिया वा हो ना तो दूसरी पेमेंट अगों मैं क्या होर पेमेंट क्योंकि मेरा 1.5 लाख का प्लॉट सीगा वो तो मैं उन्होंने कहा कि बाकी दी पेमेंट कहंदे कोई गल कहंदा तुसीं आपे बेच लो रजिस्ट्री करा दिंदे। मैं क्या जो मैं तुहानूं पहलां कहा सी असीं जस्सोवाल नहीं आना फुल एंड फाइनल बयाना होया मैं कि रजिस्ट्री करावां तो कहंदे फिर मैं इन्होंने कहा कहंदे इहदी लाइन नहीं हैगी तू बेच। तो मैं ट्राई भी किया बहुत पर डीलर नहीं मन्ने ना। मैं जो ये कोल गई कहना बेच लिया फिर मैं क्या नहीं विकिया नहीं। फिर इन्हों के मैसेज आया मैनू कहंदे लै ली पेमेंट मैं क्या नहीं पेमेंट नहीं दी उन्हें। कहंदे कोई गल नहीं कहंदे मैं उन्हां गल कर लेना आ तो तू मैं क्या लुट्टे हुए लुट्टी जा रहे 1600 रुपये कह रहे हैं। कहंदे कोई ना तू जसवीर भाभी घर आ जा मैं तेरी गल करा दिना ना। जब मैं भाभी घर गई ने मेरे नाल रिलेशन बनाया तो उस तो बाद फिर डीलर नाल कॉल करी डीलर फिर नहीं मन्निया कहंदा भी मैं मेरे कोल पेमेंट नहीं हैगी हजे। फिर मैं इन्होंने कहा तो फिर मैनू कहंदे जसवीर कोल भाभी घर आ फिर मैं तेनू मैं गल कर लेना कोई गल नहीं।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੈਠੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ADCP ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ, ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਐਂਡ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਬੈਂਸ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੜੱਪ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਨਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੈਂਸ ਕਿਸੇ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ। ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ 101% ਝੂਠੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ SGPC ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ SGPC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ। SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ SGPC ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। याद किया जाए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आजाद है कौम दी हर 5 साल बाद इलेक्शन होंदे है जिहड़ा एक्ट बनया देश दे पार्लीमेंट दा एक्ट है वोटां पैंदियां हर 5 साल वोटां बनाउंदे कोई असी नहीं बनाउंदे वोटां बनदियां सरकार रही कोई भी वोट अपना बना सकता है जो उन्होंने रूल्स लिखे है उहदे हिसाब नाल कोई बादल परिवार इलेक्शन नहीं कराउंदा या कोई होर परिवार इलेक्शन नहीं कराउंदा इलेक्शन कमीशन दे थल्ले इलेक्शन हुंदे है वोटां पैंदियां असीं घर च बह के वोटां नहीं पाउंदे पर मैं सिख कौम हर 5 साल बाद वोट पाउंदी है ते हर 5 साल बाद श्रोमणी अकाली दल नूं ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ है की दसना चाहुंदे है कौम कि श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोनों ही कौम दीयां नुमाइंदा जथेबंदियां कई लोग कहते हैं सियासत ते धर्म इकट्ठे नहीं होने चाहिए अपने तो गुरु साहबान ने अपन क्या मीरी पीरी का संदेश श्रोमणी अकाली दल का जन्म भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बाद होया जो कमेटी बनाई गई उदों अपने बुजुर्ग इकट्ठे होए जिन्होंने सारी कमेटी बनाई तो फैसला किया कि अपनी एक सियासी पार्टी चाहिए है जिहड़ी लड़ाई लड़ सके ताकत आ सके ते अपनी कौम की लड़ाइयां लड़ सके कौम तां अगे हो सकती है जे अपने को ताकत होए ते श्रोमणी अकाली दल दे भी अगले महीने 100 साल हो रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारे लोगों के मन च है कई लोग है जिहड़ी जान के रोज प्रचार करते हैं पर उन्होंने पता नहीं कि श्रोमणी कमेटी की सेवा कितनी है काम कितना कर रही है 110 एजुकेशनल शिक्षा के अदारे श्रोमणी कमेटी चला रही है 110 7 मेडिकल कॉलेज ते इंजीनियरिंग कॉलेज 31 डिग्री कॉलेज 77 स्कूल तकरीबन 75,000 नौजवानों नूं हर साल सिक्ख्या दिंदी है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਛਾਣੀਕੋਟ, ਕੋਟ ਇਸਖਾਂ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਰਬਲ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਗਵਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਸਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੱਜਿਆ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੋਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ 19 ਤਰੀਕ ਇਹ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਈਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਪੋਰਟ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਆ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਮਰਸੀਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੋੜੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਕੈਨਿਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਸਿਲੈਂਸਰ ਵੀ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਚੌਂਕ ਬੋੜੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵਨ ਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੁਲਟ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੌਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਥਾਂ ਮਾਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ 75 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੱਜ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ MA ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਕਲਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਨ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ 19-21 ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ? ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਵਿਖੇ ਤੜਕਸਾਰ 4 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੜਕਸਾਰ 4 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 4 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ 4 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ? ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 5:40 ਮਿੰਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾ ਦੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਖ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੂਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੱਬ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਏ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਘਰੋਂ? ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੂਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ ਘਰੇਲੂ। ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 40 ਤੋਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਿਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚੱਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ 25-30 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼। 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੋਣੇ ਸੀਗੇ, 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਦੇ, ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵੈਪਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਉਹ ਹਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੜਨਾ? ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰਨਗੇ, ਜਿੱਤਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 17 ਦੇ ਹਾਰ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ 17 ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।